नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद विकसित भारत गठन पई युवपीढ़ी शारीरिक भावे सुस्थ एवं मानसिक भावे सुदृढ़ हेबा आवश्यक कहिले प्रधानमंत्री। निशामुक्त युव विकसित भारत संकल्प अभियान कले शुभारंभ। आसंता कालीठारू ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति। राज्य में बन्या परिस्थिति रे सुधार। 23टी जिले में वर्षा हेबा नै पाणीपाग केन्द्रर सतर्क सूचना। एवं आसंताकाली श्रावण मासर प्रथम सोमवार श्रद्धालुओं भिड़ को दृष्टि रखी प्रशासन पक्षर स्वतंत्र व्यवस्था। देश विकसित भारत आड़कू अग्रसर हेउथिबा बेले देशर युवपीढ़ी शारीरिक भावे सुस्थ मानसिक भावे सुदृढ़ एवं आत्मविश्वास रे परिपूर्ण थिबा आवश्यक बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। नुआदिल्ली रे आज आभासी माध्यम रे विकसित भारत संकल्प अभियान रे निशामुक्त युव कार्यक्रम शुभारंभ अवसर रे श्री मोदी जनसाधारण को निशाठारू दूरेई रहिबा सह सुस्थ जीवनशैली आपणाइबा पई परामर्श दैछंती। देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे। प्रधानमंत्री कहते निशा लोकंकु सेमानक लक्ष्य ठारू दूरेई देइथाए। एहा केवल गोटे परिवार को नष्ट करे नहीं बरं देशर शक्ति को मध्य दुर्बल करदिए। 100 सप्ताह व्यापी एही जन भागीदारी कार्यक्रम माध्यम निशार कुप्रभाव संपर्क में सचेतनता सृष्टि करा जिवो। भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे कार्यक्रम शुभारंभ अवसर में राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी युवपीढ़ी को निशामुक्त समाज गठन पई आह्वान देइथिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिथिले आसंता 2 वर्ष पर्यंत चालिबाकु थिबा एही सचेतनता कार्यक्रम एक व्यापक सामाजिक जन आंदोलन। राज्य सरकार निशाद्रव्यर बेआईन कारोबार विरुद्ध में शून्य सहनशीलता नीति आपणाइछंती। केवल आईनगत कार्यानुष्ठान नुहे बरं निशा पीड़ितों पुनरुद्धार और पुनर्वास पई चिकित्सा केन्द्रगुड़िक मध्य सुदृढ़ करा जाउछि बोली श्री माझी कहिसंती। निशा कारबार संपर्क रे आपण माने गोपन रे पुलिस को एबा बाबद रे जणांतु एवं पुलिस ए कथा को गोपन रखिबो एवं जो माने निशा कारबार करूथिबे से व्यवसायी हुंतु दलाल हुंतु एवं जो पिला मान को प्रभावित करूछंती ये विषय रे जानिला मात्रे पुलिस को खबर देले निश्चित भाव रे पुलिस समानकर नाम को गुप्त भी रखिबो एवं दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबारे सरकार संपूर्ण भाव रे प्रस्तुत अछंती। राज्यर 453टी निर्दिष्ट केन्द्र में कार्यक्रम सीधा प्रसारण करा जायथिला। जाजपुर जिला व्यासनगर स्थित VN स्वयंशासित महाविद्यालय ठारे निशामुक्त युव भारत संकल्प अभियान आयोजित हो जाइछि। कार्यक्रम में जिलार विभिन्न स्थानरू आसिथिबा युववर्ग और छात्र छात्री प्रधानमंत्री संबोधन शुणिथिले। युव समाज को निशाद्रव्यर कुप्रभाव विषय में सचेतन करने और विकसित भारत 2047 स्वप्न को साकार करिबारे छात्र छात्रींकर सक्रिय भागीदारी को कार्यक्रम माध्यम उत्साहित करा जायछि। बरगढ़ निशामुक्त युव भारत संकल्प अभियान अनुष्ठित हो जाइछि। आयोजित कार्यक्रम में युवपीढ़ी को निशा सेवनर कुप्रभाव संपर्क में वक्ता माने सचेतन करने सह एक निशामुक्त समाज गठन पर संकल्पबद्ध हेबाकु आह्वान दिया जायथिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता काली ठारू 5 तारिख पर्यंत ओडिशा गस्तरे आसिबे। कटक स्थित जगतगुरु कृपाळु विश्वविद्यालयर उद्घाटनी उत्सव में आसंता काली जोग देबार कार्यसूची रहिछि। मंगलवार राष्ट्रपति भुवनेश्वर पूर्वाह्न ब्रह्मपुर पर्यंत ट्रेन रे यात्रा करिवे एवं ब्रह्मपुर तप्तपाणी थे मां कंधुणी देवी मंदिर और शिव मंदिर रे पूजार्चना करिवे। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी भुवनेश्वर कटक एवं ब्रह्मपुर रे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेवे बोली सूचना मिली। क्रीड़ा क्षेत्र में ओडिशा एवं बिहार मिलिमिशि कार्य करिवे बोली बिहार क्रीड़ा मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह कहिसंती। भुवनेश्वर क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री सूर्यवंशी सुरजଙ୍କ सह 4 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसी सुश्री सिंह एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आलोचना करथिले। दुई राज्य मध्य क्रीड़ा क्षेत्र में सहयोग खेलाड़ी आदान प्रदान क्रीड़ा विज्ञान व्यवहार एवं तृणमूल स्तर में नूतन प्रतिभा चयन उपर बैठक में गुरुत्व दिया जायथिला। क्रीड़ा क्षेत्र में ओडिशार उल्लेखनीय अग्रगति समग्र देश पई एक प्रेरणा बोली सुश्री सिंह कहिसंती। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପ୍ରବାହ କମିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 22ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁ ଘର ଏବଂ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାର ଆକଳନ ପାଇଁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ, ସଡ଼କ ମରାମତି, ଘାଇ ମରାମତି ଆଦି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଲି ରିଜର୍ଭରରେ ଆମେ ତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 2000 କ୍ୟୁମେକ୍ ଜଳ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ଲଡ୍ ପାଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 8000 କ୍ୟୁସେକ୍ସର, ତେଣୁ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେଠି କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ 6ଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ବ୍ଲକରେ 85ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ସାନ ନୟନପୁର ଗ୍ରାମରେ ସବୁଜ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଏସ୍ଆର୍ସି ପାୱାର ବୋଟ୍, 81ଟି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଓ 15ଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡଙ୍ଗା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଭଦ୍ରକର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ନୟାଗଡ଼ ଲଡ଼ୁବାବା ପୀଠ, ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ପୀଠ, କଟକର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ, ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ବାଲେଶ୍ୱର ବାବା ପଞ୍ଚମହାଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଆଦି ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୋଟେଞ୍ଚୁଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନିରାକରଣ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ନବନୀତା ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଇନର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିତ ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ 196ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତାର ନମୁନା, ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ରେଳମଣ୍ଡଳର ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅମିତାଭ ସିଂଘଲ ବାଗଚେଲି ଜୟପୁର ରେଳ ସେକ୍ସନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବଦେୟାରପୁର, ଜଗଦଲପୁର, ଜୟପୁରଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମାଲଗୋଦାମ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂଘଲ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାସ୍ଗୋଠାରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 39ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ 13ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 17ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ 9ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ରହିଛି। ଭାରତର ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧାମାନେ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ 3ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର। 23ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସତର୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।